ஸோ மார்க்கெட் அவுட்லுக் நீங்க 2020 பாத்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் நாட் த 2021 லாஸ்ட் 1.5 இயர்ஸே பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு மார்க்கெட் ரேலி வர்றதுக்கு மெயின் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா லிக்விடிட்டி ரேலின்னு சொல்லலாம். வாட் இஸ் த லிக்விடிட்டி ரேலி இஸ் ஆஃப்டர் கோவிட் 2020 கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் many countries in the world வந்து stimulus package announce பண்ணாங்க and US had a largest stimulus package close to $7 trillion. அதாவது இந்தியாவோட ஜிடிபி சைஸோட 2.5 times வந்து they gave us a stimulus package. So because of that எக்கச்சக்கமா பணம் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ வந்து was being floated with the hands of the investors and at the same time those money has completely came into the riskier assets which is basically equity marketல பணம் வந்தது. என்ன ரீசன்னா most of the countries in the world is running with either 0% interest rate or negative interest rate. Because the interest rate in bank deposit was not attractive, money was only chasing equity. So அந்த மாதிரி வரப்ப வந்து India had a very good opportunity to receive one of the highest FIIs flow இருந்தது. Because whenever FIIs flows வரப்ப வந்து India will get the largest chunk. The same time when there's outflow also FII India will get the largest chunk because our market is most liquid market comparing to the others. So இந்த rally வந்து எனக்கு இன்னும் எத்தனை மாசம் கண்டினியூ ஆகும்னா as long as US continues the stimulus package we would see a good rally, but market has to face some volatility because the valuations are expensive. So இன்னைக்கு நம்ம மெயினா பார்க்க போறது வந்து மார்க்கெட் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு ஆனாலும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு கேட்டாங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்றதுக்காக தான் மெயினா பார்க்க போறோம். So first I'll go to the sectoral performance. In the month of Nifty in July பாத்தீங்கன்னா வந்து Nifty has delivered only very muted returns. I think 0.5 or 0.6% தான் Niftyயோட ரிட்டர்னே இருந்தது. Whereas there are certain sectors which is given the highest return, real estate. So real estate sector after a very long period பாத்தீங்கன்னா வந்து there was a tremendous boom happened. In fact, I was reading a newspaper yesterday where the real estate activity in Mumbai has increased, one of the highest ever increase on the Turkey, because there is a price correction and many investors now wanted to buy real estate, buy houses because one the interest rate is கம்மியா இருக்கு. இது எல்லாமே பாக்குறப்ப this sector looks very very tremendous growth and it has been suffering for the last 10 years மேலவே suffer ஆயிட்டு இருக்கு. And next you take metal பாத்தீங்கன்னா வந்து in fact not only last month, last or 1 year or last or 9 months the one sector which has given highest return பாத்தீங்கன்னா வந்து metal sector னு சொல்லலாம். You call it as Hindustan, Hindalco, Tata Steel, whatever the metals which you call SAIL, we had a highest exposure. And இந்த அளவுக்கு மெட்டல் வந்து ஒரு ரேலி ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா வந்து சைனாவோட டீகார்பனைசேஷன் சொல்லலாம். ஆக்சுவலா இட்ஸ் a very very interesting subject ஆக்சுவலா சொல்ல போனா. What is decarbonization? China worldly has the highest carbon emission because அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதே மாதிரி ஒரு செக்டர் எடுத்தீங்கன்னா வந்து மெனி கம்பெனிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அன்ஆர்கனைஸ்டு ஸ்பேஸ்ல இருப்பாங்க. அன்ஆர்கனைஸ்டு கம்பெனிஸ் எப்பவுமே வந்து ஒரு சேஃப்டி ஆன்டி எமிஷன் ப்ரோட்டோகால் எல்லாம் பெருசா ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. So China wanted to reduce their carbon emission. For that they were disincentivizing exports of commodities. பேசிக்கலா ஸ்டீல் அலுமினியம் எடுத்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஒரு சைனீஸ் கம்பெனி வந்து ஸ்டீலை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா the Chinese government will pay incentive to the company. But today what they did is they removed that incentive. Export பண்ணா incentive remove பண்ணிட்டாங்க. At the same time China is actually trying to propose a import incentive. நான் ஸ்டீல் வந்து நீ மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு பதிலா import பண்ணா the government will be given incentive to the company. So overall what is happening here is China wanted to reduce their production to look after their carbon emission. And China அப்புறம் பெரிய ஸ்டீல் மார்க்கெட் or any commodity market பார்த்தீங்கன்னா India is the one of the biggest market. So one side China is reducing their production, the other side the demand for commodities is increasing day by day. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்ல வர்றப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து India has a better opportunity. So அதனாலதான் லாஸ்ட் ஒரு 9 months பார்த்தோம் வந்து one of the fantastic rally happened in the steel sectors. Many stocks like you take Tata Steel, Hindalco, from the low it has all been increased by 4-5 times also. And basic materials, telecom, capital goods, இந்த ஒரு டாப் 5 செக்டர் இந்த மந்த் ரேலி பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்ட் ஸ்டாக்ஸ் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. All the sector belongs to infrastructure. So going forward we would see very good opportunity coming in a sector. பாத்தீங்கன்னா எந்த செக்டர் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா infrastructure and banking and financial service. These are the themes which will completely have a very good opportunity and which may outperform the other themes also. This is what we have been suggesting. We are also thinking in that way. Now market oda valuations pathina today if you take a PE, price to earnings ratio, price to book value pathina market வந்து expensive na காமிக்குது. But irrespective of the expensive valuations day by day market rally ஆயிட்டு தான். என்ன ரீசன் அந்த ஒரே ஒரு லாஜிக், மார்க்கெட் இஸ் ஆல்வேஸ் driven on anticipation. இன்னைக்கு மார்க்கெட்டோட வேல்யூஷன்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு, பட் பிசினஸ் சைக்கிள் என்விரான்மெண்ட் வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கு ஆர் வீக்கா இருக்கு.
ஸோ இன்னைக்கு வந்து பிசினஸ் சைக்கிள் என்வரன்மெண்ட் ஒரு வீக்ல இருந்து ரெக்கவரி மோட்ல இருக்கும். ஸோ எப்பெல்லாம் அந்த பிசினஸ் சைக்கிள் என்வரன்மெண்ட் வீக்கா இருக்கும் இல்ல ரெக்கவரியில இருக்கும், தட் இஸ் அ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு என்டர் இன்டு தி ஈக்விட்டி மார்க்கெட். ஸோ தட் வில் கிவ் யூ த வெரி குட் ரிட்டர்ன் செக்ஷன். ஸோ நீங்க வேல்யூஷன்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு, பட் இந்த வேல்யூஷன் ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு வந்து பிசினஸ் சென்டிமெண்ட்ஸ் growth எல்லாமே அதிகமான இந்த வேல்யூஷன் வில் பி ஜஸ்டிஃபைட். அது என்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம். டுடே if we take நிஃப்டி PE பாத்தீங்கன்னா வந்து நிஃப்டி PE is at 29, which is the average PE யோட ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹையா தான் இருக்கு. At the same time மார்க்கெட் கேப் டு GDP ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா 108, 100க்கு மேல இருந்தாலே எக்ஸ்பென்சிவ் மார்க்கெட்னு சொல்லுவோம். ஈவன் இஃப் ஐ டேக் பிரைஸ் டு புக் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4.5க்கு மேல இருக்கு. ஸோ நான் PE, பிரைஸ் டு புக் வேல்யூ, மார்க்கெட் கேப் டு GDP இந்த 3 வேல்யூஷன் அனாலிசிஸ் பாக்குறப்ப வந்து ஈக்விட்டி மார்க்கெட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். பட் irrespective ஆஃப் தி எக்ஸ்பென்சிவ் மார்க்கெட் கேன் டெலிவர், மார்க்கெட் கேன் கோ அப். என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வீக்கா இருக்கு. ஸோ டுடே இஃப் ஐ டேக் பிசினஸ் சைக்கிள் பாத்தீங்கன்னா வந்து கார்பரேட் ப்ராஃபிட் டுவர்ட்ஸ் ஜிடிபி ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த லோவஸ்ட் லெவல்ல இருக்கும். எப்படின்னா லாஸ்ட் ஒரு 15 இயர்ஸ் லோல இருக்கும். 1.9%, ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா 4.7%. அப்ப எப்பவுமே அந்த லோ லெவலே இருக்க முடியாது. சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இட் ஹேஸ் டு ரெக்கவர். ஸோ டுடே பிகாஸ் ஆஃப் த கோவிட் ஹிட் ஆனதுனால we have been literally slipped. பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் we would see whenever the economy recover ஆறப்போ வந்து the corporate profit to GDP ratio will goes up. அந்த மாதிரி வரும்போது the companies have delivered a superb returns. ஸோ அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் ஏர்னிங்ஸ் நல்லா, கம்பெனி ஏர்னிங்ஸ் ப்ராஃபிட் growth நல்லா இருந்ததுன்னா ஆப்வியஸ்லி டுடேஸ் 29 P will be very very justified when the company performs very very well. அதே மாதிரி கிரெடிட் growth பாத்தீங்கன்னா we are the lowest credit growthல இருக்கும். இது ஓவரால் கிரெடிட் growth பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவோட கிரெடிட் growth, ஈவன் இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெடிட் growth சரி, கார்பரேட் கிரெடிட் growth சரி, இண்டிவிஜுவல் கிரெடிட் growth பாத்தீங்கன்னா வந்து less than 6% இருக்கு. whenever credit growth is lower na the economy will have outperform multifold times. So credit growth 6% இருக்குன்னா ஆவரேஜா 15-18% மேல இருந்தா இஸ் வெரி வெரி ஹெல்த்தின்னு சொல்லுவோம். ஸோ லோவர் கிரெடிட் growth will leads towards a higher opportunity. ஏன்னா இங்க இருந்து ஒரு 6% இருந்து 18% கிரெடிட் growth ஆகும்போது the banking sector from today will do extremely well. Not even banking sector, your industrials, corporates, manufacturing எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் ஆகும். என்ன ரீசன்னா a company will only expand when there is a demand. So consumer demand மீட் ஆறப்ப கம்பெனி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும். கம்பெனி எக்ஸ்பேண்ட் பண்றப்ப ஆப்வியஸ்லி கிரெடிட் growth இம்ப்ரூவ் ஆகும். இது எல்லாமே நடக்கிறப்ப வந்து கம்பெனிஸோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின் will also increase and at the same time banksோட margin also increases. So which means that from here there is very good opportunity for a country like India where because business weak இருந்ததுனால there are many things which will change us. ஒரு எக்கனாமிக் ரெக்கவரி வர்றப்ப வந்து மார்க்கெட் from even this valuation can also go up. பட் ஒன்லி ஒன் கண்டிஷன் சொல்றது என்னன்னா வந்து மார்க்கெட் மே ஹேவ் டு கோ ஃபார் வாலட்டிலிட்டி. அது எதனாலன்றது நம்ம ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்கலாம். இந்த பிசினஸ் சைக்கிள் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்றதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த டூ மெயின் ரீசன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் பிசினஸ் சைக்கிள் வில் இம்ப்ரூவ். தெர் ஆர் டூ மெயின் ரீசன்ஸ் பிசினஸ் சைக்கிள் இம்ப்ரூவ். ஒன் இஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் இஸ் மோர் ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் இன்ஃப்ரா கேபெக்ஸ். கவர்மெண்டோட ஸ்பெண்டிங் இந்த வருஷம் அதிகமா பார்த்தோம். இந்த வருஷம் பட்ஜெட் கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து கவர்மெண்ட் ஹஸ் அனௌன்ஸ் லாட் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்பெண்டிங் அண்ட் கவர்மெண்டோட ஸ்பெண்டிங் தான் அதிகமா இருந்தது. இதனால பிஸ்கல் டெபிசிட் கூட இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து எதனால அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்றாங்கன்னா டு சப்போர்ட் த growth ஆஃப் த எக்கனாமி. கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த செக்டர்ல ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஜாப் கிரியேஷன், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸ் தீம்ல தான் கவர்மெண்ட் வில் ஸ்டார்ட் ஸ்பெண்டிங். இன்ஃபேக்ட் in yesterday's Independence Day announcement also Modi has said that they are going to invest 100 lakh crore of infrastructure. So இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா not only one sectors, multiple sectors will benefit when government is spending. At the same time கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் பேங்க்குக்கு வந்து எக்ஸஸ் லிக்விடிட்டி கொடுக்கறதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயோட சிஸ்டம் லிக்விடிட்டி வந்து எக்ஸஸா இருக்கு. டுடே பேங்க்ஸோட சர்ப்ளஸ் லிக்விடிட்டி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $7 trillion கிட்ட சர்ப்ளஸ் லிக்விடிட்டி இருக்கு. 7 lakh crore வரைக்கும் சர்ப்ளஸ் லிக்விடிட்டி இருக்கு. So that is the reason why today we are getting many loan at a very very cheaper price. Your home loan at 6.5%, personal loan is 9.5%. The loans are very very cheaper because there is a surplus liquidity. And to support the consumer consumption நாளே கூட பாத்தீங்கன்னா RBI is keeping the interest rate as low as 4%. Whether this interest rate 4% repo rate will be continued for number of years na, the question mark is it's 99%, the chances is very less. Anytime as and when the economy recover ஆறப்ப வந்து RBI வந்து இந்த 4% repo ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. RBI will increasing. பட் எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு என்ன வந்து கார்பரேட் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும், கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகணும், எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ வாட் ஆர் த ட்ரிகர்ஸ்? இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பிசினஸ் சைக்கிள் growth இருக்கிறதுனால வந்து we would see a good opportunity in equity market சொன்னோம். பட் என்ன ட்ரிகர் மார்க்கெட்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து there are 3 major triggers இருக்கு. ஒன்னு crude oil prices. So far we are running with crude oil prices at 72. இன்னைக்கு டேட்டா பாத்தீங்கன்னா 70.71 கிட்ட இருக்கு. சப்போஸ் the crude oil prices இங்க இருந்து 72 இல்லாட்டி 75 மேல இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா obviously your current account deficit will widens.
இம்போர்ட் பில் ஜாஸ்தி ஆகும். அப்போ மார்க்கெட் வந்து கொஞ்சம் வாலட்டிலிட்டி அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். அட் த சேம் டைம் இன்னொன்று முக்கியமான ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் 10 இயர். பிகாஸ் லாஸ்ட் 1.5 இயர்ஸ் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி வந்து த ப்ரொடாமினன்ட் ராலி ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் யூஎஸோட ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் தான். ஸோ பிகாஸ் யூஎஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எல்லாம் 0 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கிறதுனால many countries are investing into emerging market or equity market. அந்த யூஎஸ் 10 இயர் ட்ரெஸரியில் வந்து இதே இன்னைக்கு கரண்டா பாத்தீங்கன்னா 1.2% இருக்கு. சப்போஸ் 2% மேல 10 இயர் பாண்ட் எப்படி நம்ம இந்தியாவில் ஜிசெக் சொல்றோமோ அதே மாதிரி யூஎஸ் 10 இயர் பாண்ட் வந்து 2% மேல இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா we will see lot of outflows happening from Indian market and going towards a US 10 year bond la invest பண்ண ஆரம்பிச்சோம். Because 2% plus return றது it's a superb return for them US பொறுத்தவரை. And will that going to happen immediately na? The answer is no or don't know nu சொல்லலாம். Because Fed chairman also has announced that next 2 years they are not going to increase the interest rate. Only after 2 years தான் interest rate increase பண்ணான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இந்த interest rate 2 years கழிச்சு தான் ஸ்ட்ரிக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்றது கொஸ்டின் மார்க் தான். பிகாஸ் there is a one concern என்ன இருக்குன்னா US inflation. The US inflation suppose 2.53% மேல US inflation increase ஆகி the same time நல்ல US job data அதிகமாகி எக்கனாமி கூட நல்ல ஆக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா US cannot hold the 0% interest rate. Any time they will go for an interest rate hike. இந்த interest rate hike வந்து 2 years முன்னாடி வருமா வராதுன்றது the only one person knows in the world is US Fed chairman. No one knows. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா வந்து இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் வந்து மார்க்கெட் will give a extreme volatility. If there is a thought process or there is a anticipation for US early interest rate hike னு வந்ததுன்னா மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப வாலட்டைலா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டயத்துல வந்து should be very very cautious on investing. லம்சம்ல இன்வெஸ்ட் பண்றப்போ வந்து one second. So if you're investing to lump sum means your money should be predominantly invested for a longer term. 5 years period viewல இருந்ததுன்னா market can deliver superb returns. Or investor வந்து எனக்கு வாலட்டிலிட்டிக்கு பார்க்க கூடாது, I wanted to invest in a staggered way னா STP is the best option. STP aggressive ஸ்கீம்ல வர்றப்போ வந்து உங்க ரிட்டர்ன் பாசிபிலிட்டி லாங் டர்ம்ல சூப்பர்வா இருக்கும். Every month fact sheetல you can see this index. It has never gone wrong many time. எவ்ரி கிரைசிஸ்க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து ஒரு செல் கால் கொடுத்துருக்கு. இப்போ ஈவன் 2007ல பாத்தீங்கன்னா எண்ட்ல the index has told to exit in equity. From there it is market வந்து கிட்டத்தட்ட 60% ஃபால் ஆச்சு. And whenever valuation cheap-ஆ இருக்கும்போது the index will ask to increase the investment in equity. இது வந்து ஒரு proprietor மாடல்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலா. இந்த மாடல் வந்து வச்சு நம்ம we have been following many schemes. Even asset allocator fund ஓட equity allocation also based on this model. It's a most successful model னு சொல்லலாம். So right now the model is suggesting to go for the valuations wise expensive இருக்கு. பட் நான் business cycle opportunity valuation ரெண்டு கம்பைன் பண்றப்ப ஈக்விட்டி வந்து நெய்தர் வீக் நார் ஸ்ட்ராங்னு சொல்லலாம். ஈக்விட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நியூட்ரல் வியூ தான் சொல்லலாம். ஸோ இங்க இருந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி நெகட்டிவும் கிடையாது, பாசிட்டிவும் கிடையாது. We are neutral. As per the valuation, it is expensive. As per the business cycle, there is a lot of opportunities are there. Only thing is investor have to withstand the volatility.